Уважаемый господин Саид Джалили, уважаемый господин посол, уважаемые иранские коллеги, друзья, дорогие студенты, преподаватели. У нас сегодня в гостях очень высокий гость, секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, господин Саид Джалили, сопровождающие его лица, наши иранские коллеги из посольства, а также те, кто работает в Москве на разных направлениях. Вижу много знакомых лиц, людей, которые давно занимаются проблемой российско-иранских отношений, блестяще владеют русским языком. Должен сказать, что господин Саид Джалили в своей довольно такой, я бы сказал, напряженной программе, тем не менее, счел возможным и необходимым побывать у нас в университете, встретиться с молодежью, что, я считаю, исключительно интересно и важно для нас, тем более, что господин Саид Джалили прибыл в Россию для участия в саммите секретарей Совета Безопасности, ну, либо приравненных к ним лиц, втором саммите, который будет проходить в Екатеринбурге, и где будет обсуждаться, насколько я знаю, довольно, как член научного совета Совета Безопасности, будет обсуждаться довольно широкий круг проблем, связанных с не только традиционными вызовами безопасности, такими как терроризм, но будут обсуждаться и международная безопасность, но будут обсуждаться очень важные проблемы, связанные с продовольственной безопасностью и другие вопросы. Собирается несколько десятков руководителей Совета Безопасности. То есть это очень представительное, очень важное собрание. И очень, как мне кажется, примечательным и значимым является и тот факт, что представитель Ирана будет участвовать в этом собрании, обсуждать все эти вопросы. Вы знаете, коллеги, если говорить о двухсторонних российско-иранских отношениях, то они развиваются поступательно. У нас отношения развиваются по многим каналам. Это и межгосударственные отношения, и межпарламентские отношения. Всем нам памятен визит нашего руководителя Владимира Владимировича Путина в 2007 году в Иран. Мы знаем, что и по линии контактов, по линии Советов Безопасности довольно тесное существует взаимодействие. Недавно секретарь Совета Безопасности в августе господин Патрушев побывал с визитом в Тегеране. Объем торговли 3,6, даже чуть больше, почти 4 миллиарда долларов в 2010 году. После некоторого снижения во время кризиса сейчас опять есть нарастание. Но, как вы знаете, конечно, есть и проблемы, которые мы пытаемся решать и в рамках двусторонних отношений с Ираном, и в рамках многосторонних усилий, в которых активно участвует Российская Федерация. Они связаны с так называемыми ядерными вопросами. И должен сказать, что контакты по этой линии очень интенсивно идут, переговоры, обсуждаются разного рода идеи. Естественно, все мы, проживающие в России, заинтересованы, чтобы эти проблемы были разрешены к взаимному согласию, с учетом интересов, с тем, чтобы мы чувствовали себя в безопасности во всех смыслах, и с тем, чтобы разрешение всех проблем, которые сегодня остаются в общем контексте наших двусторонних отношений, в общем контексте международных отношений в регионе, как можно быстрее были разрешены. Иран – это наш сосед, с которым нас связывают столетние контакты, связи, отношения. Должен сказать, что обогащение культур взаимно проходило на протяжении очень многих веков. Не всегда наши отношения складывались гладко, ну, как и у любого соседа. У нас не с одним соседом, как, впрочем, и у любой страны, находящейся на этом пространстве, не было так, чтобы всегда все было гладко. Но в целом я хотел бы напомнить, что в нашей истории
Иран, Персия всегда играли очень большую роль. Но уж если говорить о нашем университете, то язык фарси нас начали преподавать в 1815 году, еще до того, как возник, собственно, наш университет. Осуществляло Лазаревское училище, созданное Александром I в Москве. Именно поэтому в нашей библиотеке много книг на фарси и 18 века, и 19 века. И именно наши исторические связи и побуждали нас всегда при всех условиях сохранять школу преподавания языка, выпускать специалистов, многие из которых по-прежнему активно работают на иранском направлении, способствуя развитию наших двусторонних отношений. Я завершаю свое чуть затянувшееся вступление и с удовольствием предоставляю слово господину Саиду Джалили, секретарю Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Иран. Пожалуйста. Bismillahirrahmanirrahim. خیلی خوشحالم از این که توفیق پیدا کردم در جمع شما دانشگاهیان و دانشجویان عزیز این مؤسسه علمی حضور پیدا کنم. سعی می کنم که با توجه به کوتاهی فرصت مباحثی رو که مطرح می کنم به گونه‌ای باشد که من بتوانم از نظرات شما بیشتر استفاده کنم. سعی می کنم که به جای اون که بخوام از ادبیات دیپلماتیک استفاده کنم، در این محیط دانشگاهی با طرح سوالهایی از شما کمک بگیرم برای اینکه بتوانیم به یک پاسخ مشترک برسیم. خب همونطور که به خوبی اشاره کردن، ایران و روسیه دو کشوری هستند که همونطور که میدونید حدود 8 سال دیگه ما 500مین سال روابط دو کشور رو میتونیم جشن بگیریم. یعنی فقط روابط دیپلماتیک ایران و روسیه بیش از نزدیک به 500 سال قدمت داره. هر دو کشور ظرفیت‌های ژئوپلیتیک مهمی رو دارند. این ظرفیت‌های ژئوپلیتیک دو کشور فرصت‌های مهمی رو برای هر دو کشور فراهم کرده. همچنین هر دو کشور هم منافع مشترک دارند و هم تهدیدهای مشترک. همونطور که اشاره کردن جناب آقای ریاست دانشگاه، طبیعتاً دو کشور در برخی از موضوعات اختلاف نظرهایی هم دارند. اما نگاه‌های مشترکی که دو طرف دارند در خیلی از امور قابل توجه هستند و کم نیستند. من چند سوال رو بر این مبنا میخوام مطرح کنم. اولا اینکه مناسبات دو کشور در چه شکلی میتواند تأمین کننده منافع دو طرف به شکل حداکثری باشه. این یک سوال مهم است که منافع هم روسیه هم ایران چگونه میتواند در پیوند روابط دو کشور به گونه‌ای باشد که اون حداکثر استفاده از این ظرفیت صورت بگیره. سوال دوم من این است که آیا وضع موجودی که امروز وجود داره همون وضع مطلوب است یا نه؟ و بر همین مبنا چگونه میتوان به اون وضع مطلوب رسید؟ و باز بر همین مبنا
موانع وصول به اون وضع مطلوب چیست؟ یک سوال مهم که در روابط دو کشور مطرح میشه و یک سوال اساسی است این است که آیا دو طرف گزینه‌های راهبردی دیگری هم برای انتخاب دارند یا این روابط دو کشور در حوزه‌هایی که ضرورت پیدا می‌کند انحصاری است؟ بر همین مبنا چه حوزه‌هایی رو برای همکاری دو کشور می‌توان تعریف کرد؟ آیا همکاری‌های دو کشور ایران و روسیه می‌تواند خلاصه بشود در روابط دو جانبه یا اینکه نه می‌تواند علاوه بر روابط دو جانبه حوزه‌های همکاری‌های منطقه‌ای و بلکه همکاری‌های بین‌المللی رو هم شامل بشه؟ اگر ما صحبت اون موقع از هر سه نوع همکاری بخواهیم بکنیم، یعنی هم همکاری دو جانبه، هم همکاری منطقه‌ای و هم همکاری بین‌المللی، چگونه میتوان برای همکاری در این سه عرصه هارمونی و هماهنگی ایجاد کرد؟ پیوستگی این عرصه ها با هم چیست؟ سوال دیگر این است که آیا دو کشور می توانند یک نگاه راهبردی برای همکاری‌های دراز مدت که منافع حداکثری دو کشور رو تأمین کنه داشته باشند یا نه؟ و باز بر همین مبنا سوال دیگری که مطرح است این است که آیا دو کشور با نگاه تاکتیکی می توانند منافع دراز مدت رو برای خودشون به دست بیارن یا نه؟ و همون سوالی که بر همین مبنا یه بار دیگه هم عرض کردم این است که آیا اون موقع دو کشور گزینه‌های دیگری هم برای انتخاب راهبردی دارند یا خیر؟ طبیعتاً اینها یک مجموعه سوال‌هایی است که پاسخ بسیاری از این سوال‌ها و شاید هر یک از این سوال‌ها احتیاج داشته باشد تا در رساله‌های دانشگاهی تحقیق بشود، دنبال بشود و روی اون مطالعه بشود. و شاید یکی از همکاری‌های خوب علمی که بین مؤسسه شما با مؤسسه‌های علمی در ایران میتونه در این بستر شکل بگیره پاسخ به همین پرسش‌ها باشد. کار مشترکی از سوی دانشجویان ایرانی، دانشجویان روسی حول این موضوعاتی که میتواند کمک کند به تصمیم سازان و تصمیم گیران دو کشور در اینکه مناسبات دو کشور رو به گونه‌ای جهت بدن که اون سوال اول من که منافع حداکثری دو کشور تأمین بشه رو تأمین کنند. طبیعتاً من در این وقت کوتاه شاید نتوانم به تمامی این پرسش‌ها پاسخ بدهم، بلکه سعی می‌کنم چند ملاحظه رو که می‌تواند کمک کند برای ورود به پاسخ به این پرسش‌ها با شما طرح کنم. من معتقدم که سیاست خارجی هر کشور از جمله سیاست خارجی روسیه و ایران به مثابه یک پارادایم است، یعنی یک مؤلفه ها و اصولی رو داره. همچنان که جمهوری اسلامی ایران هم سیاست خارجیش به مثابه یک پارادایم است، یک مبانی داره، یک اهدافی دارد و یک راهبردهایی رو داره. طبیعتاً بین دو کشور وقتی میتواند همکاری شکل بگیرد که در مؤلفه های دو پارادایم سیاست خارجی شما نقاط اشتراک داشته باشید.
بر مبنای این نقاط اشتراک است که شما می توانید همکاری ها رو شکل بدهید. همچنان که اگر نقاط افتراقی وجود داشته باشه، نقاط اختلافی داشته باشه، طبیعتاً به همون میزان که این نقاط اختلاف وجود داشته باشه مانع همکاری میشه. یکی از بحث هایی که مقدمه برای همکاری است پیدا کردن همین نقاط مشترک است. من معتقدم که اگر ما بخواهیم یک همکاری اصولی و اساسی داشته باشیم، اگر این نقاط مشترک رو پیدا نکنیم شاید موفقیت جدی پیدا نکنیم. شاید اون سوالی که کردم که روابط ما میتواند راهبردی باشد یا تاکتیکی، بیشتر معطوف به همکاری‌های مقطعی و تاکتیکی بشود اگر اون نقاط اصلی رو بهش توجه لازم پیدا نکنیم. یکی از این بحث‌های مشترکی که حاصل این نقاط مشترک هست این است که نسبت به آنچه امروز در مناسبات بین الملل می‌گذره ما به یک تحلیل مشترک برسیم. اگر ما تحلیل مشترک نداشته باشیم طبیعتاً نمی‌توانیم بر مبنای دو تحلیل متفاوت به یک همکاری برسیم. باز اگر هم به اون همکاری برسیم، اون همکاری یک همکاری دراز مدت نیست، یک همکاری موقت و زودگذر هست. یکی از نکات اصلی که به نظر من اهمیت داره که ما بتوانیم به یک تحلیل مشترک برسیم، تحلیل در مناسبات وضع موجود و حاکم بر فضای بین الملل است. این یکی از بحث‌های بسیار اساسی و مهم هست. رسیدن به این تحلیل که سایر بازیگران بین المللی به خصوص میزان قدرتشون، میزان ضعفشون، نحوه آرایش اونها و به ویژه اون سیر قدرت اونها که آیا این سیر رو به افول است، رو به صعود است، از اینها یک تحلیل هم دقیق داشته باشیم و هم این تحلیل دقیق ما یک تحلیل مشترک باشه. من فکر می‌کنم لازمه پاسخ به اون پرسش‌ها شاید یک تحلیل مشترک از این موضوع است. به این خاطر تحلیل خودم رو در این باره بیان می‌کنم و خوشحال می‌شوم که نظر شما را هم بدونم. خب ما الان در سال 2011 میلادی هستیم. تحلیل ما اینه که در مناسبات قدرت که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، به خصوص از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و شکلگیری جمهوری اسلامی ایران، در این 32 سال تحلیلی که می شود از اوضاع شرایط و اون شرایط حاکم بر مناسبات بین الملل داشت رو به 3 مقطع زمانی تقسیم کرد. خب اول یک دورانی بود که دوران جنگ سرد بود. تقسیم مناسبات بین 2 بلوک شرق و غرب صورت گرفته بود. همونطور که میدونید به هر حال عده‌ای از کشورها تحت عنوان بلوک غرب و عده‌ای تحت عنوان بلوک شرق در برابر هم یک صفارایی داشتند. با پایان دوران جنگ سرد این دوران به اتمام رسید. خب بعد از دوران جنگ سرد شما شاهد هستید که یک دوران جدیدی شکل گرفت که اتفاقاً در اون دوران نقش اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه سپس حائز اهمیت است، چون یک نوع گذار بود از اتحاد جماهیر شوروی به روسیه فعلی.
در دوران دوم دورانی بود که پس از پایان جنگ سرد ایالات متحده آمریکا با احساس موفقیت از آنچه در دوران جنگ سرد در رقابت با اتحاد جماهیر شوروی دنبال می‌کرده، خودش رو تنها ابرقدرت در عرصه بین الملل می‌دید و نه تنها داعیه رهبری جهان داشت، بلکه علاوه بر رهبری جهان داعیه ژاندارمی جهان رو هم داشت. این یک نکته ظریفی است که بین خود اندیشمندان امریکایی و نظریه پردازان امریکایی مطرح بود. برخی این نظر را داشتند که ما در دوران پس از جنگ سرد باید به رهبری جهان اکتفا کنیم. برخی دیگه این نظر رو داشتن که نه، ما علاوه بر این که رهبری می‌کنیم باید به مثابه ژاندارم جهان وارد عمل بشویم، اقدام بکنیم و فراتر از رهبری باشه، بلکه یه حالت ژاندارمی باید آن منویات خودمون رو اعمال کنیم. در همین دوران هست که شما مشاهده می‌کنید که دورانی که تحت عنوان یک جانبه گرایی یا تک ابرقدرتی امریکا مطرح میشه، اینها حتی به آن موفقیتی رو که در جنگ سرد به دست آوردن بسنده نمی‌کنند. حتما ملاحظه کردید آقای برژینسکی در همین زمان کتاب تخته بزرگ شطرنج رو نوشت. در این کتاب به صراحت بیان می‌کند که اگر ما می‌خواهیم به عنوان تک ابرقدرت جهان سالیان سال ادامه بدهیم، باید حتما به سمت تجزیه روسیه برویم. پیشنهاد میکنه در این کتاب به صراحت که روسیه باید به 3 قسم تجزیه بشود. در همین مبنا با این رویکردی که داشتن، شما ملاحظه میکنید که در سیاست‌هایی که دنبال میکنن سیاست‌هایی است که همراه با اعمال رفتار نظامی است. یعنی افغانستان رو اراده میکنن اشغال کنن، بعدش اراده میکنن کشوری مثل عراق رو اشغال کنن و انجام میدن و میدونید که حتی وقتی که اشغال عراق رو دنبالش رفتن به گونه‌ای بود که برای اشغال عراق هیچ گونه مجوزی حتی از شورای امنیت نداشتن. یعنی اوج اون دوران یک جانبه گرایی بود و این حرکت خودشون رو بر این مبنا شکل دادن که اونها رو بتوانند آنچه که فکر میکنن صحیح هست آن را اعمال کنند. در همین ایام شما اگر ببینید امریکایی ها برای اون نگاهی که معتقد است باید به طور یک جانبه دنیا را اداره کند، به طور یک جانبه اعمال قدرت کند، 2 شعار اساسی رو هم مطرح میکنه تحت عنوان دموکراسی و بازار آزاد. این 2 شعار محوری اونهاست در دوران یک جانبه گرایی و اون نظمی که برای جهان مطرح میکنن. جالب این است که علی‌رغم همین 2 شعاری که ادعا می شود برای مدیریت جهان، اما به اون شما می بینید کمترین التزام وجود داره. یعنی آنچه رو که در صحنه بین الملل عمل می شد کاملا یک حرکت مقابل دموکراسی بود، یک حرکتی که کاملا در جهت خلاف دموکراسی بود، با شعار دموکراسی دنبال می شد. یعنی کشوری تصمیم می گرفت خودش برای سایر ملت‌ها خودش عمل می‌کرد که یکی از بحث‌های اساسی این بود که شعار دموکراسی بود، اما مدلی رو که برای اداره جهان دنبال می‌کردن یک مدل کاملا غیر دموکراتیک بود. همین بحث رو در بحث بازار آزاد هم داشتن. یعنی در عین اینکه شعار بازار آزاد می‌دادن، اما در جهت همون سیاست‌های یک جانبه گرایی
به تنهایی مثلا 40 کشور رو مورد تحریم اقتصادی قرار میدادن. این تناقض‌هایی بود که در شعارهایی که بیان می‌کردن وجود داشت. من نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینجا این است که چه در دوران جنگ سرد که ظهور جمهوری اسلامی ایران بود و جمهوری اسلامی با خواست مردم شکل گرفت، جمهوری اسلامی ایران اون مدل حاکم بر جهان تحت عنوان یک جریان دو قطبی رو نپذیرفت و میگفت این جریان رو نفی کرد. البته اون زمان فقط جمهوری اسلامی ایران این نگاه رو نداشت. کشورهای زیادی تحت عنوان جنبش عدم تعهد با همین شعار نه بلوک شرق نه بلوک غرب اومدن اعلام موجودیت کردن. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نفی این پیوستن به دو بلوک، بلکه با این مدل مقابله هم میکرد، میگفت این نظم باید به هم بخورد. در دوران دوم که حاکم شد بعد از جنگ سرد تحت عنوان یک جانبه گرایی، باز یکی از بحث هایی که جمهوری اسلامی ایران تونست دنبال بکند مقاومت در برابر نظمی بود که امریکا میخواست اون رو در صحنه جهان تحت عنوان یک جانبه گرایی حاکم کنه. یعنی به شکل جد جمهوری اسلامی ایران مخالف اقدام‌های یک جانبه‌ای بود که از سوی امریکا، ناتو صورت می‌گرفت و مطامع اونها رو یک زمینه برای دیکتاتوری در جهان می‌دونست. به همین خاطر هم شما شاهد هستید که در هر دو دوران ایالات متحده امریکا و برخی از متحدانش بیشترین فشارها رو بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند. من نکته که میخوام عرض کنم این است که الان ما در چه شرایطی هستیم؟ آیا اون مدل دوم یعنی دوران یک جانبه گرایی در چه شرایطی است؟ آیا هنوز ادامه دارد؟ تمام شده است؟ آیا دوران جدیدی شروع شده است یا نشده است؟ اینجا این بحث اهمیت پیدا میکنه. اگر ما بتوانیم به یک تحلیل مشترک برسیم، اتفاقاً به نظر میرسد یک دوران بسیار مهم و تاریخی رو الان ما شاهدش هستیم. یک دورانی است که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری روسیه میتوانند یک نقش بسیار مهم و مؤثری رو ایفا کنند. ما فکر میکنیم روندی رو که امریکا بعد از جنگ سرد شروع کرد و در دورانی به یک اوج رسید که هر آنچه رو میخواست انجام میداد، افول آن مدت هاست شروع شده. امریکا دیگر نمیتواند اون سیاست یک جانبه گرایی خودش رو ادامه بده. این اون اوجی که اینها در یک زمان داشتن به روند افول شروع شده و سیاست‌های غلطی رو که پی در پی دارن در موضوعات مختلف دنبال میکنن به این روند نزولی داره شدت میده. یعنی امریکا داره روز به روز از اون روند خارج میشود. این یک تحلیل من نیست تنها، این تحلیلی است که خود امریکایی ها هم امروز به اون معترف هستند. شما در همین سایت شورای روابط خارجی امریکا که نگاه میکنید، مطالبی که همین رئیس این شورا آقای ریچارد هست اخیراً نوشته بود به صراحت بیان کرده ما باید دیگر این دوران رو بدونیم، باید باش خداحافظی کنیم. این چیزی است که واقعیتی است که امروز جهان در برابر امریکا این رو داره اعلام میکنه و عملاً در نقاط مختلف نشان داده است اون حرکتی که امریکا انجام داده با استناد و با تکیه به اون بحث یک جانبه گرایی اونها ناکام ماند و اتفاقاً یکی از دلایل افول اون مدل دوم همین ناکامی امریکا در نقاطی بود که بر مبنای اون مدل عمل کرد. شما امروز صحنه افغانستان رو می‌بینید، صحنه عراق رو می‌بینید و از همه مهمتر صحنه خاورمیانه رو می‌بینید. امریکا در هیچ کدوم اینها موفقیتی نداشته است. علی‌رغم همه حضوری که داشته،
علیرغم همه ظرفیتی که به کار گرفته، چه ظرفیت خودش، چه ظرفیت متحدینش، چه ظرفیت ناتو، اینها رو که با هم جمع کرده است، اما نتوانسته است در اون مدل خودش به اون موفقیت لازم برسه. و همین ناکامی امریکا در نقاط مختلف، در موضوعات مختلف، علیرغم به کارگیری اهرم نظامی و تمام ظرفیت‌هایی که داشت به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی، اون رو در شرایطی قرار داده است که امروز حتی خود در درون امریکا هم معترف به این هستند که باید دوران یک جانبه گرایی رو بایش خداحافظی کرد، نه اینکه بخواهند. این به اونها تحمیل شد. من عرضم این است که از اینجا این رو میخوام بگم، اگر ما این فهم رو داریم، ما فکر میکنیم امروز یک دورانی شکل میگیرد، یک دورانی میتواند شکل بگیرد که دوران جدیدی باشد، هم برخلاف جنگ سرد که منحصر میشد بر دو بلوک و هم برخلاف دوران یک جانبه گرایی. در این دوران ما فکر میکنیم مقاومت در برابر اون نگاهی که میخواهد به طور یک جانبه مدیر دنیا باشد، ژاندارم دنیا باشد، بر دنیا حاکم بشود، میتوان در برابر آن مقاومت کرد و پیشرفت کرد. ما فکر میکنیم الگویی که جمهوری اسلامی ایران در این 30 سال گذشته به کار برد، امروز در حال تکثیر شدن است. یکی از نکاتی که موفقیت جمهوری اسلامی ایران رو داشت این بود که ما نه تنها در برابر این الگو مقاومت کردیم، بلکه به موازات این مقاومت پیشرفت هم کردیم. این یکی از بحث‌های اساسی است. ما فکر می‌کنیم این الگو می‌تواند تکثیر بشود. این الگو چیست؟ الگو این است که اگر ما صحبت از دموکراسی می‌کنیم، مناسبات حاکم بر جهان هم باید یک مناسبات دموکراتیک باشد. یک مناسباتی باشد که در اون ملت‌ها حقوق برابر داشته باشند. ملت‌ها بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و کسانی نتوانند یک جانبه تصمیم بگیرند، یک جانبه در قرن 21 حتی لشکرکشی کنند و بر اساس خواستی که دارن یک کشوری رو اشغال کنند. من بر این مبنا اینجاست که معتقدم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری روسیه دو ظرفیت بسیار مهم هستند که می توانند بر اساس نقاط مشترک، تهدیدهای مشترک، منافع مشترک، همکاری‌های جدیدی رو در این عرصه شکل بدن. یعنی این همکاری‌ها نه تنها در بحث برخی مناسبات دو جانبه، نه تنها در بحث همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند شکل بگیرد که اتفاقاً منطقه‌ای که ما و شما امروز از اون صحبت می‌کنیم، در اون مناطق ما منافع مشترک داریم، تهدیدهای مشترک داریم، از مناطقی است که عرصه همین تاخت و تازهای کسانی است که می‌خواستن یک جانبه در اونجا حضور پیدا کنند. من فکر می‌کنم امروز این دو ظرفیت با توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی که دارند می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. می‌توانند بر اساس منافع مشترک خودشون نقش اساسی رو در جهان جدید برای شکلگیری یک نظم جدید در جهان ایفا کنند که این نظم یک نظم دموکراتیک و مبتنی بر خواست ملت‌ها باشد، نه یک نظمی که مبتنی بر یک جنگ افزار و قدرت نظامی باشه. حتماً بر این مبنا میتوان، اگر ما میگوییم جهانی که همه بتوانند در اون نقش فعال داشته باشند، قدرت‌های منطقه‌ای بتوانند اونجا حضور داشته باشند، ما فکر می‌کنیم این میتواند شروعش هسته روابط ایران و روسیه یک هسته خوب برای شکلگیری چنین نظمی در سطح منطقه و در سطح بین الملل باشد. این میتواند شکل بگیره، این هسته در منطقه‌ای که ما و شما منافع مشترک داریم، در حوزه همسایگی ما، حتما باید رفت به سمتی که دیگر اون حرکت‌های یک جانبه گرایانه جا نداشته باشد. حتما بتوان از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای برای حل مسائل مناطق استفاده کرد و اگر از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود،
در یک چارچوب دموکراتیک و منطبق بر خواست ملت‌ها باشه. این بحثی است که اگر ما بتوانیم به این تحلیل مشترک برسیم، اون موقع این سوال پیش می آید: اگر این اراده رو داشته باشیم، چه جمهوری اسلامی ایران و چه جمهوری روسیه، ما فکر می کنیم ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی که امروز وجود دارد، چه در روسیه چه در ایران، در عرصه‌های مختلف و نگاه‌های مشترکی که وجود دارد، چه در مبارزه با یک جانبه گرایی، چه در مقابله با همین فزونخواهی برخی قدرت‌ها برای حضور در حوزه‌های ژئوپلیتیک ما و شما، چه در مقابله با جریانات تروریستی، چه در مقابله با جریاناتی که امنیت رو تهدید می‌کنه، که حالا همین سمیناری که به دعوت آقای پاتروشوف در روسیه برگزار شده می‌تواند یک گام مهم در همین جهت باشد، یعنی یک کار دست جمعی برای مقابله با ناامنی مبتنی بر خواست همه ملت‌ها و با استفاده از ظرفیت و همفکری و دیدگاه همه کشورها، نه بر اساس اراده یک قدرت در یک نقطه و بحثایی که اونجا یک عده بخوان تصمیم بگیرن. ما فکر می‌کنیم این ظرفیت‌ها و چه در عرصه‌های بخصوص یک مزیت نسبی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه داره در بحث انرژی، اینها ظرفیت‌هایی است که فرصتی رو ایجاد می‌کنه که می‌تواند دو کشور ایران و روسیه یک انتخاب برای همکاری‌های راهبردی دراز مدت واقعی که نه تنها به نفع منافع دو کشور هست، بلکه یک گام مهم است برای اینکه جهان رو وارد یک عرصه‌ای از دوران مناسبات بین المللی بکند که در اون دوره یک جانبه گرایی جایی نداشته باشه. این اون بحثی است که من فکر می‌کنم می‌توانیم ما بر اساس ظرفیت‌هایی که داریم یک روند خوبی رو انشاءالله شکل بدهیم. اگر ما صحبت از یک جانبه گرایی می‌کنیم، فقط بحث این نیست که کشوری در یک جا اراده بکند کشوری رو اشغال کند، حمله نظامی بکند و به اون حمله کنه. این یک وجه اون هست. یکی از بحث‌های عمده‌ای که در یک جانبه گرایی مطرح می‌شود این است که تمدنی، کشوری یا قدرتی بخواهد تمدن یا نگاه یا اندیشه خودش را به عنوان تنها اندیشه و تمدن و نگاهی که همه جهان ملزم هستند اون رو الگو قرار بدهند، اینم هست. ما این رو یک از مصادیق جدی‌تر یک جانبه گرایی می‌دونیم. همونطور که عرض کردم، اندیشه به مثابه یک پارادایم است. شما در مطالب علمی ملاحظه می‌فرمایید وقتی که ما صحبت از اندیشه سیاسی می‌کنیم، اندیشه سیاسی 4 مؤلفه اصلی دارد: نگاه آنتولوژیک، هستی شناسی به هستی، نگاه معرفت شناسی، نگاه انسان شناسی و نگاه فرجام شناسی یا تئولوژی. این هاست که میتواند مجموعه اینها یک اندیشه رو شکل بدهد. به چه دلیل اگر یک تمدنی، یک قدرتی، یک کشوری در اینها به یک نگاه رسید، تمام دنیا باید ملزم باشد که مدل و الگوی اونها رو بپذیرد و اون رو اعمال کند؟ این یکی از اون مصادیق یک جانبه گرایی است. یعنی وقتی که ما بحث از نفی یک جانبه گرایی می‌کنیم، ذهن فقط سراغ مباحث نظامی نرود. این در سایر عرصه‌ها هم وجود دارد. چرا باید مدلی که برای کشورها، برای فرهنگ، برای بحث‌ها مطرح می‌شود، مدل‌هایی باشد که عده‌ای بخواهند این مدل‌ها رو بر دیگران تحمیل کنند؟ ما میگوییم این حق همه انسان هاست که بتوانند در این زمینه نظر داشته باشند، اون دیدگاه‌های خودشون رو بیان کنند و انتخاب کنند برای آنچه که میخواهند در مسیر حکومت خودشون، جامعه خودشون و زندگی خودشون داشته باشند. من فکر میکنم با این نگاه هست که امروز ایران و روسیه با توجه به ظرفیت‌های تمدنی خودشون، ظرفیت‌های ژئوپلیتیک خودشون، ظرفیت‌های راهبردی خودشون می‌توانند هسته‌ای از شکل‌گیری یک چنین مناسبات جدیدی رو در عرصه بین‌الملل شکل بدن
من مطمئن هستم این هسته میتواند به خوبی تکثیر بشود. شما امروز میبینید به خوبی مقاومت در برابر نظم موجود، نظمی که مبتنی بر یک جانبه گرایی است، در تمام جهان دارد تکثیر می شود. در کشورهای اسلامی آنچه امروز شما تحت عنوان بیداری اسلامی مشاهده می کنید، می بینید که متحدین امریکا و غرب یکی یکی دارن از سوی ملت‌ها نفی می شوند. نه تنها این در کشورهای اسلامی، بلکه شما امروز شاهد هستید که در برخی از نقاط دیگر، در هر جا که مردم امکان دموکراسی پیدا می‌کنند که بیایند رأی بدهند، مثل آمریکای لاتین، متحدین امریکا اون ظرفیت خودشون رو از دست میدن و انسان‌ها مدل‌های دیگری رو انتخاب می‌کنند. من با این صحبت امیدوارم که این صحبت من بتواند یک مقدمه‌ای باشد برای یک کار علمی خوب بین هم دانشگاه شما و مؤسسات علمی ایران برای پاسخ پیدا کردن در این پرسش‌ها و هم انشاءالله بر اساس اینها ما بتوانیم یک گام‌های خوب و اساسی رو در مناسبات دو کشور برداریم در آنچه که منافع جمهوری اسلامی ایران و منافع جمهوری فدراسیون روسیه رو تأمین کنه. از اینکه حوصله کردید و به صحبت‌های من گوش دادین هم خیلی متشکرم. Дорогие коллеги, у нас немного, но есть какое-то время на вопросы, которые можно было бы обратить к господину Саиду Джалили. Какие есть вопросы в аудитории? Пожалуйста. Вот я вижу одна рука, вторая рука, третья. Ну да, давайте, смелее, быстрее. Сейчас вот молодой человек, потом вам. سلام عرض می کنم. بنده الگ ریشیکوف، دانشجوی سال دوم دانشکده روابط بین المللی دانشگاه دولتی روابط بین المللی مسکو هستم. از سخنرانی جالبتون خیلی تشکر می کنیم. آقای جلیلی، موضع ایران در مورد بحث استقلال فلسطین در سازمان ملل و در مورد افزایش تشنج در آن منطقه чист. Какова позиция Ирана по вопросу текущего обсуждения признания независимости Палестины в Организации Объединенных Наций и росту напряженности в этом регионе в этой связи? منم خیلی متشکرم از اظهار لطف شما. یک سوالی که شما کردید یک از همون بحث‌های اساسی است که به نظر من می‌تواند به عنوان یک موضوع نشان بدهد که ما چگونه می‌خواهیم مسائل بین‌المللی را حل کنیم. من یکم یواش حرف می‌زنم که آقای مترجم برسن به صحبت من. این خودش یه بحث است. یک سوال اساسی این است که بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 1945 شما با شکلگیری اون مناسباتی که در مدیریت جهان شکل گرفت، در یک طرف ایالات متحده امریکا قرار داشت، متحدینش قرار داشتند با سخت‌ترین جنگ افزارهای نظامی، هزاران سلاح موشکی، سلاح هسته‌ای و جنگ افزارهای نظامی به اضافه امکانات اقتصادی، امکانات سیاسی. امروز یک سوال اساسی همین است: چرا بعد از گذشت بیش از 60 سال هنوز نتوانستند موضوع فلسطین را حل کنند؟ همین آیا یک دلیل خوب برای این نیست که این مدل نمیتواند جهان را مدیریت کند؟ در فلسطین شما شاهد هستید یک طرف کودکان و جوانانی هستند که سنگ در دستشونه، یک طرف یک قدرت‌هایی هستند که سلاح‌های هسته‌ای در اختیارشون است. سوال این است که چرا در این 60 سال تمام راه حل‌هایی که دنبال شد نتوانست این موضوع را حل کند؟ خود این موضوعی که شما سوال کردید یکی از بهترین مصادیق است برای این است که این جریان و این مدل نمیتواند مدل مناسبی
برای مدیریت جهان باشد. دلیلش هم واضح است، چون این مدل یک مدل مبتنی بر دموکراسی نیست، مدل مبتنی بر عدالت نیست. مدلی که مبتنی باشد بر جنگ افزار طبیعتاً نمیتواند خواست ملت‌ها رو جواب بدهد. در همین بحثی که فلسطین، یک از بحث‌های اساسی، یک از سوال‌های اساسی این است که آیا ما در دنیا این رو بحث کنیم، آیا اشغال میتواند مشروعیت بیاورد یا نمیتواند؟ آیا تجاوز و اشغال یک سرزمین و بیرون کردن مردم یک سرزمین از اون سرزمینشون، این قدرتی که بتواند این اخراج مردم را از سرزمینشون انجام بدهد، آیا اگر قدرتی توانست یک سرزمین رو اشغال کند، این قدرت باید مشروع شناخته بشود یا نباید شناخته بشود؟ یکی از بحث‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته همین بوده است که برای همین هم ما هزینه بسیار زیادی رو دادیم. ما میگوییم که اشغال، تجاوز نمیتواند مشروعیت بیاورد ولو اینکه چند سال بگذرد. آیا اگر کسی اومد سرزمین رو اشغال کرد، آیا اون میتواند مشروع بشود چون مثلا 20 سال، 30 سال، 40 سال گذشته است؟ تمام کارهایی که در همه کشورهای دنیا شد در دفاع از سرزمینشون، در دفاع از مباحثی که دارن، همین آنچه که در امروز ما در تاریخ روسیه میخونیم، در جنگ جهانی دوم، در دفاع از مسکو، برای مقابله با اشغال بود، برای مقابله با تجاوز بود، برای این بود که مشروعیت ندهند به تجاوز و مشروعیت. در بحث فلسطین هم همین بحث هست. ما معتقدیم که اشغال، تجاوز نمیتواند مشروعیت بیاورد. طرح‌هایی که در 60 سال گذشته دنبال شده به خوبی نشان داده است که چرا بارها نشستن، قطعنامه صادر شده، اما نتوانستند موفق بشوند. چون این طرح‌ها به لحاظ اساسی مشکل دارد. بر اساس احترام به حق ملت‌ها نیست، بر اساس احترام به عدالت نیست. لذا این طرح نمیتواند، ممکنه یک قطعنامه ای صادر بشود، اما قطعنامه اگر ما به ازای واقعی نداشته باشد، اگر مردم مبتنی بر عدالت نباشد، نمیتواند یک راه حل باشد برای حل مشکلات که امروز جامعه جهانی باهاش روبروست. لذا در بحث فلسطین ما معتقدیم که این سرزمین فلسطین متعلق به مردم اون کشور هست، تمام مردمی که واقعا صاحبان اصلی اون سرزمین هستند و اینها باید بتوانند در یک فرایند اجازه پیدا کنند به سرزمینشون برگردن، در اونجا که برگشتن در یک فرایند دموکراتیک خودشون برای سرنوشتشون تصمیم بگیرن. Ну, сейчас в ходе обсуждения в ООН Иран выступает за признание Палестины в качестве государства. Вот вопрос был такой, я понял. Вопрос же обсуждается сейчас в ООН этот. Вот в ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи. ما در این بحث فلسطین همین بحث رو بارها مطرح کردیم. ما معتقدیم که فلسطین تمام سرزمین اون متعلق به مردم فلسطین است. نباید با حرکت‌هایی که انجام می‌شود همینها بهانه‌ای بشود که باز به کسانی که اشغال کردند، کسانی که اومدن سرزمینی رو گرفتن ولو در بخشی از اون بهشون مشروعیت داد. Понятно. Пожалуйста. Вот молодой человек. بلند. Надо микрофон, так не переведут вас. Здравствуйте. Я студент первого курса международно-правового факультета. Господин Джалили, прежде всего хотел бы поблагодарить вас за ваше выступление. Вопрос мой заключается в следующем. Как вы оцените состояние сотрудничества между Россией и Ираном в энергетической сфере? И каковы, на ваш взгляд, перспективы и тенденции сотрудничества по данному направлению? Спасибо. خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم یکی از بحث‌های بسیار مهمی که به عنوان مزیت نسبی می‌تواند در روابط ایران و روسیه مطرح بشود همین ظرفیت انرژی است. امروز ذخایر خوب انرژی که چه روسیه دارد و چه در ایران وجود داره، این یک مزیت نسبی برای دو کشور هست. ما فکر می‌کنیم
آنچه در راهبرد انرژی جمهوری اسلامی ایران و روسیه وجود دارد باید یک راهبرد مشارکت باشد، نه یک راهبرد رقابت. حتما اگر جمهوری اسلامی ایران و روسیه در موضوع انرژی بخواهند با یکدیگر رقابت کنند، این رو نفعش رو دیگران خواهند برد. اما اگر این موضوع انرژی به موضوعی راهبرد مشارکت، به یک موضوع راهبردی برای مشارکت دو کشور تعریف شود، حتما منافع دو کشور افزون خواهد شد. Пожалуйста, вот молодой человек давно руку тянет. آقای جلیلی به شما سلامت میگویم. اسم من بولات حسامودینه. من دانشجوی کورس چهارم دانشکده روابط بین المللی در این دانشگاه هستم. در این دانشگاه زبان دری را درس میخوانم. معلوم است که ایران و مقامات ایرانیان تا وقت زیاد رژیم مبارک را مورد انتقاد قرار میدهند و مثلا همیشه رژیم عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار میدهند. یعنی این کشورها به منافع اسلام خیانت میکردند، با غرب خیلی زیاد همکاری میکنند و در این کشورها دموکراسی موجود نیست، یک دیکتاتور است. اما در همین حال ایران تا وقت زیاد از رژیم اسد در سوریه پشتیبانی میکرد و مثلا با بلاروس روابط خیلی خوب دارد. اما در این کشورها هم با دموکراسی مشکلات زیاد دارند. در این کشورها تظاهرات زیاد موجودند. شما در این صورت میتونید منطق سیاست خارجی ایران را تشریح کنید؟ Скажу свой вопрос на русском. Нет, нам переводили. Все понимают, да? Логику внешней политики Ирана просят объяснить с учетом того, что... ترجمه نیاز نداره اون سالشون. من توضیح میدم. همونطور که شما اشاره کردید و من در صحبت هام بیان کردم، ما باید به یک مبنای مشترک برای آنچه در مناسبات بین الملل قائل هستیم برسیم. یکی از این مبانی همین احترام به حق ملت هاست و اینکه اونها بتوانند درباره سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. نه تنها بر همین مبنا اون موقع باید مجموعه آحاد کشورهایی که بر این مبنا شکل گرفتن بتوانند درباره مناسبات بین الملل هم خودشون تصمیم بگیرن. لذا ما یکی از نگاه‌های اساسی که داریم این است که باید به ملت‌ها اجازه داد تا خودشون درباره سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. این در همه جا صادق است. جمهوری اسلامی ایران بر این مبنا شکل گرفت که به مردم، شما میدونید که در ایران در سال 1953 کودتایی شد توسط امریکایی ها، اومدن یک دولت مردمی رو سرنگون کردن و بعد بر اون مبنا یک دیکتاتور رو 25 سال حاکم کردن. بعد از اون بود که مردم ایران تقاضای در اون انقلاب اسلامی تقاضای همین یک نظام مردمی کردن که بر اساس خواست مردم شکل بگیره و ما در 33 سال گذشته بیش از 33 بار انتخابات در ایران داشتیم راجع به بحث‌های مختلف، چه راجع به اصل اینکه شکل نظام چی باشه، قانون اساسی چه باشد، و در رده‌های مختلف از رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اینها همه با آراء مردم انتخاب میشن و شوراهای شهر و بحث‌های دیگه. ما همین مدل رو برای همه دنیا قائل هستیم و معتقدیم جایی که این مدل رو نداشته باشند دچار مشکل خواهند شد. یکی از بحث‌هایی که ما همونطور که شما هم اشاره کردید بحث ما همین بود که برخی ایالات متحده امریکا که ادعای دموکراسی دارد چگونه از دیکتاتوری هایی که سالها بر اساس رأی مردم نه بلکه بر اساس دیکتاتوری حاکم بودند، اینها جزو متحدین اصلی ایالات متحده امریکا بودند. اون چیزی رو که امروز ما در مصر شاهد بودیم بعد از 30 سال که یک دیکتاتور خب
کنار رفت در تونس و در جاهای دیگه. معتقدیم در هر جا باید به مردم اونجا اجازه داد تصمیم بگیرن درباره اونجا خودشون این کار رو اقدام کنن. اما اینکه اگر کسانی بخواهند به زور دخالت خارجی، به زور هواپیما، به زور ناتو، به زور بمباران دموکراسی رو منتقل کنن، ما این رو میگوییم این مسیر دموکراسی نیست. مسیری رو که امریکا در افغانستان و عراق دنبال کرد که میخواست با اشغال و تجاوز نظامی دموکراسی رو بیاره، ما باهاش مخالف بودیم. اما همونطور که میدونید ما هم در افغانستان و هم در عراق بیشترین کمک رو داشتیم برای اینکه روند سیاسی دموکراسی در این دو کشور شکل بگیره. یعنی بیشترین کمک رو کردیم تا روند سیاسی در افغانستان و عراق شکل بگیره، مردم عراق خودشون بتوانند تصمیم بگیرن، مردم افغانستان بتونن خودشون تصمیم بگیرن. همین نگاه رو برای سایر جاها هم داریم. اینکه برخی از جاها اقداماتی می شود که به زور ناتو یا به زور برخی از کشورهایی که مثلا خودشون همونطور که اشاره کردید تا به حال یک دموکراسی نداشتن، یک دانه انتخابات در تاریخ سیاسیشون نداشتن، اینها چگونه میتوانند امروز مثلا مدعی دموکراسی بشوند در یک کشور دیگه؟ اینها رو ما قبول نداریم. در سوریه من دارم. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас, как мне уже показывает проректор наш по международным связям, истекает время нашего пребывания здесь, пребывания нашего гостя здесь, внутри института. Я знаю, что у нас очень много вопросов, самых разных, и вообще тема, связанная с российско-иранскими отношениями, с деятельностью обеих стран на международной арене, с проблемами, которые возникают у Ирана во взаимоотношениях с соседями. Эта проблема очень всех нас волнует, конечно, очень волнует. Тем более, что многие проблемы напрямую нас затрагивают, в том числе проблема Афганистана, например, откуда по-прежнему огромный поток наркотиков идет, и только увеличивается. Часть идет через Центральную Азию, часть идет через Иран. Я знаю, что Иран принимает серьезные усилия к тому, чтобы остановить этот поток, принять. И вот здесь взаимодействие тоже наше очень важно, российско-иранское, с тем, чтобы пресечь. То есть вопросов очень много, но мы понимаем, что мы 1,5 часа с вами уже, чуть меньше находимся. Нельзя все вопросы обсудить в ходе такого рода встречи. Мы очень благодарны вам за то, что вы сегодня с нами вместе, за то, что мы имеем возможность задать вам вопросы, за то, что вы, в общем, я бы сказал, достаточно подробно осветили концептуально подход Ирана к современным проблемам, в том числе и проблемам устройства, проблемам демократии. И я бы хотел от имени присутствующих, господин Саид Джалили, пожелать вам хорошего, интересного пребывания сейчас в России, участия в конференции. Ну и нам всем пожелать, чтобы наши отношения двухсторонние развивались в конструктивном русле, с тем, чтобы мы могли работать плодотворно в интересах народов как России, так и Ирана. Спасибо всем. من هم خیلی متشکرم از همه شما که این فرصت رو برای من فراهم کردید که در جمع شما حضور پیدا کنم و با از نزدیک نظرامو برای شما مطرح کنم و با نظرات شما هم آشنا باشم. خیلی از همه شما که حوصله کردید متشکرم. Спасибо. Спасибо. Спасибо.